پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت و ملت اینا. تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی و جمهوریوی، جمعیت. راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ки бо ташаббуси башардӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид, бозгӯи сиёсати инсонмеҳваронаи давлат ва таҷассумгари арзишҳои волои инсондӯстӣ, адолат ва раҳму шафқат мебошад. дар доираи татбиқи қонуни мазкур як гурӯҳ маҳкумшудагон аз муассисаҳои ислоҳӣ озод гардиданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи сиёсати инсондӯстона яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар ин замина дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аз муассисаи ислоҳии Сед Робчори сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар маҳаллаи якум Советскии шаҳри Душанбе 1036 маҳкумшуда аз адои минбаъдаи ҷазо озод гардиданд. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو به آزادی میبرایم. این باعث خوشنودی و خوشبختی هر یک محکوم شده است که به حیات سالم به نزد پدر و مادر، زن و فرزندان و اهل و عائله خود برمیگردیم. من یکی از محکوم شدگان به حساب میروم که نسبتا قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو تطبیق کرده شده است. مینه‌داری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسونیم که نسبت ما محکوم شدگان غمخواری ظاهر نموده، محکوم شدگان را عفو نمودند. ин иқдом идомаи сиёсати башардӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда ба фароҳам овардани имконияти бозгашти шаҳрвандон ба ҳаёти осоишта ва мутобиқшавии онҳо ба ҷомеа равона шудааст. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки мо маҳкумшудагонро дар ин ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон афв намуд ки маҳкумшудагон озод шуда ба пеши падару мадарон, ба пеши зану фарзанд دوباره برمیگردند. خرسندی ما حد و کنار ندارد. ما برمیگردیم به نزد پدر مادر زن و فرزند. آینده حرکت میکنیم که به این جنایت دست نزنیم دیگر. و گفتنی هم که اون جوانانی که در آزادی هستند عقل خود استفاده برند. امامعلی رحمان سرور تاجیکستان، پدر خرد و کلام، خلق خدا بگوید آمین. امامعلی رحمان را خدا شود نگهبان. ای جناب عالی پدر عزیز مهربان، تا روزی که جهان باشد در بالای سر ما باشد. қобили зикр аст ки татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв яке аз тадбирҳои муҳими сиёсати инсондӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда барои таҳкими адолати иҷтимоӣ, ислоҳи маҳкумшудагон ва бозгашти онҳо ба ҳаёти солими ҷомеа мусоидат мекунад. тафтиш ва хулосаи зарурии масъулини ниҳоди дахлдор барои расидан ба беҳтарин неъмати зиндагӣ озодӣ барои 225 нафари дигар низ имкон дод. ин нафарон аз тафтишгоҳи тафтишотии 9 каср 1 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба озодӣ баромаданд. озодии ин нафарон дар асоси қонуни афв сурат гирифт. имрӯз пеш аз адои ҷазо ҷаноби олӣ маро озод кард. миёни 225 нафар ки имрӯз озодӣ насибашон гашт, 12 зан, 9 ноболиғ ва 52 нафари аз гумроҳӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои гуногун шомил гашта ҳастанд.
در برابر دیگر مؤسسه‌های اصلاحی کشور، قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو در مؤسسه اصلاحی 3 کسر 7 سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واقع در شهر دوشنبه نیز مورد اجرا قرار گرفت. از 418 نفر محکومی که در این مؤسسه ادای جزا می‌نمودند، 62 نفر از ادامه ادای جزا آزاد گردیده، مهلت جزای ادا نگردیده 232 نفر دیگر کم کرده شد. شخصانی از مؤسسه آزاد شده این اقدام بشردوستانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان را نشانه روشن سیاست انسان دوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی نموده برای فراهم آوردن امکان بازگشت به زندگی سالم و سازنده اظهار سپاس کردند. خطای خود ما فهمیدیم مدت 3 سال و 6 ماه همی محکمه بودیم، اصلاح شدگیم، در آینده میبریم برای ملت دولت سهم خود را میگذاریم. پیوندان محکوم شدگان آزاد شده با احساس صمیمی خوشحالی نزدیکان خود را استقبال نموده برای این اقدام بشردوستانه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس و قدردانی کردند. این قدر مهنت شرفی که میکنه در حق همین ما میکنه که یگان کس کردگی نیست اتحادی را. هرچند گناه بزرگ است، فضیلت عفو کننده زیادتر است میگویند. فضیلتمندی و مهربانی و گذشت نمودن‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به نزدیکان و پیوندان شهروندانی که تحت عامل‌های مختلف حیاتی دست به جنایت زده‌اند شادی و نشاط و خوشحالی به اندازه بخشید. در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از 16 ایون سال 2026 به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که با تصمیم و پیشنهاد پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قبول گردید، امروز از مؤسسه تربیوی 3 کسر 12 سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان 114 نفر نابالغان به خطاگی راه داده از ادای باقی مانده جزا آزاد کرده شدند. با یگان نمود قانونشکنی دست میزنم، همچون یک شهروند آزاد جمهوری تاجیکستان زندگی میکنم. در مؤسسه تربیوی 3 کسر 12 سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان 145 نفر نابالغان ادای جزا می نمودند که قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از 16 ایون سال 2026 نسبت همه آنها تطبیق گردیده در اساس سند حقوقی مذکور 114 نفر آزاد و نسبت 31 نفر مهلت ادای جزا کم کرده شدند. رحمت بر جناب عالی که ما مادرها رو در همین روز خرسند کرد به حد می‌ندارم. این تحفه بهترین در عرفه جشن 35 سالگی برای همه محکوم شدگان و والدین می باشد. جناب عالی یک بار دیگر اثبات برای تمام دنیا کرد که عدالت در تاجیکستان ما در جای اول است. پدر و مادران، خویش و تبار، نزدیکان و دوستان عفو شدگان که چشم امید به بخشش داشتند و نیت نیک اصلاح فرزندان راه گم زده را در تفکر می‌پروریدند، از قبول قانون عفو و لحظه‌های دیدار با فرزندان شکرگزاری نموده صنعت بخشیدن و گذشت نمودن‌های پیشوای ملت را که بر راهنمایی برای راست آرامی و آسودگی در عائله‌ها متحدی و وحدت ملت به وارد نمودن دایره وسیع شهروندان به فعالیت سازنده جامعه و دولت نگرانیده شده است حمد و ثنا خواندند. همه قدر پدر و مادرها حاضر دعا دارند که کنار ندارند. رحمت کلان جناب عالی و 35 سال قبول و تطبیق 18 قانونی عفو و بخشش نزدیک 200,000 شهروند، این اقدام در تاریخ بشریت و جهان معاصر نظیر ندارد. این تشبث فرح بخش از افکار فلسفی و سیاسی، فضیلت‌های انسان دوستانه و مردم سالاری، مهربانی و تحملگرایی و خیرت والای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منشأ گرفته به حیات آزاد و با سعادت برگشتن ده‌ها هزار زندانی و تحکیم عائله‌ها و همبستگی بیشتر جامعه مساعدت می‌نماید. با شکرگزاری از فضای امن امروزها از پیک نکوی تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو اهل عائله و پیوندان شخصان محکوم بوده، اینچنین تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان خوشحالی و خرسندی می نمایند. این اقدام نیک از شخصیت بخشنده، انساندوست و مهربان و شفیق خلق بودن پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درک می دهد. در این زمینه گناه 273 نفر زندانی از مؤسسه اصلاحی 3 کسر 2 سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واقع در شهر وحدت
عفو گردیده به آزادی یعنی نزد فرزندان، والدین و پیوندان محیط اویلوی برگشتند. من همچون یک محکوم شده امروز از عفو و بخشش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بسیار خوشحال هستم. این آزادی فقط خرسندی و خوشحالی من نیست، بلکه خوشحالی پدر و مادر و فرزندان و اهل عائله و خویشاوندان من می باشد. رحمت به جناب عالی، هزار رحمت که فرزند مرا جواب داد، همیشه در تار سر ما باشه. من مدت تنها را دستگیری کرد، 100 ساله شد. این روزا را انتظاری کشیدم. قانون عفو برای بسیاری از شهروندان امکانی بازگشت به زندگی مقرری و متحد شدن دوباره عائله ها را فراهم می‌آورد. عملی‌گردانی قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو در مؤسسه اصلاحی معالجوی 3/13 سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان لحظه‌های خاطرمان و پرنشاط ارزش انسانی و اجتماعی این اقدام را باز هم روشن‌تر تجسم می‌نمود. و جناب عالیمون هزار رحمت منتدارگی که همه روزای خوش خرسنده و ما نصیب گردوند. امروز در اساس اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از مؤسسه اصلاحی 3/1 سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان 120 نفر محکوم شده از ادای جزا آزاد گردیدند. لحظه آزادشوی برای این افراد آغاز مرحله نوی زندگی می باشد. مینداری خدمت اهل محکوم شدگانی که از این مؤسسه 3/1 با حکومت جمهوری تاجیکستان با پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که ما را با یک بار دیگه با امکانیت داد که ما این با زندگی آباد و آسوده برده در پیش فرزندان، در پیش پدر مادر زندگی آباد و آسوده کنیم. ای شاه صلح و وحدت امام علی رحمان، دائم باشی سلامت امام علی رحمان. با جهد و مهنت تو آباد تاجیکستان، پشت و پناه ملت امام علی رحمان. راه و پل و نیروگاه بنیاد کرده ای تو، جاوید بماند نامد امام علی رحمان. در ولایت سوق نیز تطبیق قانون مذکور ادامه داشته از مؤسسه اصلاحی 3/5 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واقع در شهر خوجند 891 محکوم شده از جمله 10 نفر شهروند خارجی از ادای منبعده جزا آزاد گردیدند. همزمان نسبت به 1350 نفر محکوم شدگان همین مؤسسه مهلت ادای جزا کم کرده شد. هزار رحمت به جناب عالی. اینقدر محکوم شده و شهروندان با آزادی میبرند. این یک بار دیگر شانس داد محترم جناب عالی که ما دیگر همین خطاگویی که کردیم دیگر نکنیم و حیات آزادانه و حیات صافدلانه خدمت صادقانه به دولت ملت خود کنیم. ما مردمای شهروندای خارجی را ما را آزاد کرد، پروردگار کریم خاریب زاری را نبینه، سرفراز باشه. شکر خداوند که به ما چنین پرزیدنتی صلح دوست، انسان دوست، وطن پرور برای وطن، برای ملت خود جان فدا داده است. تطبیق این قانون نه تنها یک سند حقوقی بلکه رمز مهربانی، بخشش و غمخوری دولت نسبت به شهروندان می باشد. عملی گردیدن این اقدام نمونه برجسته انسان دوستی و مهر و محبت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به خلق خویش بوده برای آزاد شدگان امکانی نو را فراهم آورده امید بازگشت به زندگی سالم و سازنده را در قلب آنها بیدار می سازد. من محمود جانو بابربک دلشاد بیگ اغلا شهروند ازبکستان. گناه ما را جناب عالی محترم امام علی رحمان بخشیدند و امروز ما به نزد عائله برمیگردیم و از این غمخوری minnatdorیم. biz minnatdorchiligimizni hammamiz bildiramiz. اشخاص آزاد شده که تا این زمان در مؤسسه اصلاحی 3/5 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واقع در شهر خوجند برای صادر نمودن جنایت از آزادی محروم کرده شده بودند از این اقدام شایسته خرسندند و آزادی را نعمتی بی‌بها ارزیابی میکنند. با دیدار نزدیکان، فرزندان، عائله و خویش تباران خود میسر میگردیم. خرسندی ما کنار ندارد. هزار رحمت به جناب عالی. امروز گروه کلان محبوسان که تا این مدت وابسته به جنایت صادر کردهشان با حکم سود در مؤسسه اصلاحی 3/3 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واقع در شهر خوجند دوره جزا را سپری می‌کردند
و یک قسم جزای تعیین شده را ادا کردند در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو آزاد کرده شدند. این روز رو انتظار بودیم که کی در این محبسخانه برای ما باز می شود و مینداری خودم رو ما پیر و جوان همه محکوم شدگان و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسونیم و وعده میتیم که برای گل شکوفایی وطن عزیزمون کمری همت خواهیم بست. یک احساسات عجیب به وجود میاد چون که آزادی این بهترین نعمت است. در مؤسسه اصلاحی 3 کسر 3 شهر خوجند امروز 506 نفر محبوسان که یک قسم دوره جزا را گذرانیدند با سیاست انسان دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو آزاد گردیدند. همچنین امروز از توقیفگاه تفتیشاتی 9 کسر 9 شهر خوجند 60 نفر از ادامه جزا آزاد گردیده از طرف نزدیکان و پیوندان خویش گرم و صمیمی استقبال گرفته شدند. آزاد شدگان و پیوندان آنها تاکید داشتند که اقدام سرور دولت تجسمگری رحم و شفقت و باور به انسان، امید نو بخشیدن به زندگی انسانها، غمخواری به مادران و کودکان و تامین زندگی شایسته آنها می باشد. در مؤسسه نگهداری محکوم شدگان رقم 9 کسر 5 شهر سرافشان نیز امروز 28 نفر محکوم شدگان در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو و آزادی برآمدند. همچنین از مؤسسه سکونتی شهر خوجند 589 نفر با تطبیق قانون عفو از ادای جزا آزاد گردیدند. قانون عفو همچنین نسبت به 41 نفر زن و 3 نفر نابالغ در حدود ولایت سوخت تطبیق گردیده آنها نیز امکان بازگشت به عائله و جامعه را پیدا نمودند. در نزد مؤسسه‌های اصلاحی سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند و استرافشان شماری زیاد مادران، کودکان، پیوندان جمع شده از این بخشایش عمل انسان دوستی با دیدار نزدیکان خود محبوسان آزاد شده بهره‌مند شده با اشک شادی، تمنیات نیک، اظهار سپاس و قدردانی خویش را و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان داشتند. سردار توقیفگاه تفتیشاتی رقم 93 شهر خاروغ نیز 8 نفر شهروندان از ولایت سوخت، ناحیه‌های ریشان، ونج، اشکوشیم، شغنان و شهر خاروغ را که به آزادی برآمدند آنها را به زندگی سازنده و رعایت قانون دعوت کرد. یکی از آزاد شدگان خورشید شریف جانов از شهر کانی بادام ولایت سوخت نیز برای چنین غمخواری پرزیدنت مملکت اظهار منتداری نموده تاکید کرد که بعد آزادی زندگی نو را آغاز نموده به مهنت حلال مشغول می شود. امروز در شهر دوشنبه اجلاسیه ششم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت یافتم تحت راهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برگزار گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. امروز در پایتخت مملکت اجلاسیه ششم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم با راهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دایر گردید. در کار اجلاسیه معاونان راهبری دستگاه رئیس شهر، رهبران واحدهای ساختاری دستگاه، کارخانه و مؤسسه‌های شهری، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران مقامات حفظی حقوق، ساختارهای محلی مقامات مرکزی حاکمیت اجراییه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسیه را انتخاب نموده مسئله‌های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. نخست آید به انتخابات وکیلان به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و تصدیق وکالت وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از حوزه‌های انتخاباتی رقم‌های 32 و 47 گزارش رئیس کمیسیون شهری انتخابات شنیده شد. سپس رفت اجرای برنامه دولتی رشد نظام لاجستیک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 مورد بررسی قرار داده شده. وابسته به آن معاون رئیس شهر دوشنبه گزارش داد. محترم رستم امامعلی با معاون صحوی و دیگر ساختارهای دخلدار برای بهتر نمودن نظام لاجستیک در شهر دوشنبه و جلب سرمایه داخلی و خارجی برای تأسیس مرکزهای اگرولاجستیکی و مرکزهای تقسیمات یک لخت و تأسیس مرکز نقلیاتی و لاجستیکی بین المللی دوشنبه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. وکیلان در ادامه تطبیق برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 در شهر دوشنبه و رفت اجرای نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در این سمت را محاکمه نموده. وابسته به این مسئله حسابات معاون رئیس شهر دوشنبه شنیده شد.
محترم رستم امامعلی در این رابطه با معاون رئیس شهر دوشنبه سرپرستی ساحه یکجا با رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه و ساختارهای دخلدار دستور دادند که وابسته به اجرای با صفت برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در سمت سیاست دولتی جوانان، تامین طرز حیات سالم، پیشگیری جنایتکاری، سودای آدمان، گردش غیرقانونی واسطه‌های نشأه‌دار، تروریسم، اکستریمیسم و دیگر عامل‌های نامطلوب اجتماعی در بین جوانان و نابالغان، بلندبرداشتن حس وطن‌دوستی، ترغیب ارزش‌های ملی، تاریخ و فرهنگ و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تمام چاره‌های دخلدار را راه‌اندازی نمایند. سپس وکیلان جنبستی نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر دوشنبه در نیم ساله اول سال 2026 و وظیفه ها برای نیم ساله دوم را محاکمه نموده. در این باره گزارش معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. وابسته به مسئله مذکور، رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی معاون یکم رئیس شهر دوشنبه و دیگر ساختارهای دخلدار را سپارش دادند که بهره پیشگیری و برطرف نمودن قانون شکنی ها در مورد بنیاد بناهای بلندآشیانه و منزل‌های استقامتی شخصی بیرون از لایحه تصدیق شده انجام دادن کارهای ساختمانی، بنیاد آشیانه علاوگی و ساختمان خودسرانه چاره‌های قطعی اندیشند. اینچنین تاکید گردید که جهت اجرای پررأی نقشه چاره‌بینی‌های کارهای آبادانی و سازندگی و ساخته با استفاده دادن انشاءات جشنی بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی، بنیاد و از نوسازی با صفت راه‌های اتومبیلگرد داخلی شهری و در مهلت مقرر شده به اتمام رسانیدن کارهای ساختمانی تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. محترم رستم امامعلی جهت سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی، انعکاس و ترغیب کارهای آبادانی و سازندگی در پایتخت، دستاوردهای زمان استقلال، بلندبرداشتن غایه‌های وطن‌دوستی و وطنپرستی، فرهنگ لباسپوشی، آداب شهرنشینی و دیگر مسائل‌های اجتماعی به مسئولین دستورها دادند. همچنین سپارش داده شد که جهت نظارت حالت سانیتاری و اپیدمیولوژی آشخانه و طرفخانه‌ها و نقطه‌های فروش خوراک عموم، تنظیم بالاروی نرخ‌های بعضی از محصولات نیاز اولیه و تقویت بخشیدن نظام خدمت‌رسانی‌های غیر نقدی در ساحه سودا و خدمت‌رسانی چاره‌های ضروری اندیشیده شود. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با معاون ساحه نقلیات دستور دادند که در همکاری با وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای دخلدار برای فعالیت درست شرکت‌های مسافرکشانی تاکسی مسئله از بین بردن مبلغ 100 سامانه را آموخته در مهلت‌های کوتاه‌ترین از روی اصول‌های نو و معاصر تکلیف پیشنهاد نمایند. همچنین بهره درست تنظیم نمودن خدمت‌رسانی نقلیاتی، نگهداری حالت تکنیکی، رعایت قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه، سنجش جدی حالت روحی و روانی رانندگان واسطه‌های نقلیات جمعیتی، تازه و آزاده نگاه داشتن واسطه نقلیات مسافرکشانی به مسئولین سپارش‌های مشخص داده شد. محترم رستم امامعلی به مسئولین سمت صنعت و انرژتیک سپارش دادند که جهت زیاد نمودن استحصال مهمترین محصولات صنعتی و استحصال سر و لباس مکتبی چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشند. در رفت اجلاسی همچنین تاکید گردید که بهره انجام دادن کارهای آبادانی، تازه و آزاده نگاه داشتن باغ‌ها، گلگشت‌های شهر و نگاهبینی درست درختان چاره‌های سری وقتی اندیشیده شود. همچنین تاکید گردید که با مقصد ثمره‌ناک استفاده نمودن زمین‌های کشاورزی حدود شهر دوشنبه و از یک زمین گرفتن 2 یا 3 حاصل با خوجگیداران کارها را تقویت بخشند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با راهبران مقامات‌های حفظ حقوق پایتخت و ساختارهای دخلدار جهت تامین بی‌خطری و امنیت ساکنان و مهمانان پایتخت در عرفه جشن و عیدهای در پیش ایستاده وابسته به 35 سالگی استقلالیت دولتی، اینچنین پیشگیری صادرشوی جنایت و حقوق بیرانکنی‌ها میان همه قشر جامعه، پیشگیری شامل شوی جوانان و نابالغان به حزب و حرکت‌های افراطی و از بین بردن فرهنگ بیگانه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در مسئله کادری و دیگر ساحه‌های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. در جنبه کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وکیلان و کلی حاضرین را با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی وطن محبوب تهنیت گفته با تمنای خدمت صادقانه و صافدلانه بهره رشد و پیشرفت پایتخت کشور شهر دوشنبه با آنها سعادتمندی و بردباری و به تاجیکستان عزیزمان پیشروی و شکوفایی را تمنا نمودند. با همین اجلاسیه ششم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد.
برنامه رشد تحویلگران و صادرات واسطه همگیرایی صاحبکاری خرد و میانه تاجیکستان به زنجیره‌های ملی و بین المللی ارزش علاوه شده تحت همین عنوان در شهر دوشنبه همایش برگزار گردید. گزارش ابراهیم نظرالله زاده. дар пойтахти кишвар масъалаҳои густариши содирот ва ҳамгироии соҳибкории ватанӣ ба занҷираҳои байналмилалии таҳвил мавриди баррасӣ қарор гирифт. ин тадбир бо ибтикори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо гурӯҳи бонки умумии ҷаҳонӣ мизи мудаввар таҳти унвони барномаи рушди таҳвилгарон ва содирот воситаҳои ҳамгироии соҳибкории хурд ва миёнаи тоҷикистон ба занҷираҳои миллӣ ва байналмилалии арзиши иловашуда баргузор гардид. дар кори ҳамоиш муовини якуми сарвазири кишвар ҳоким холиқзода, намояндагони ҳайатҳои дипломатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, бахши хусусӣ ва ассотсиатсияҳои соҳавӣ иштирок намуда масъалаҳои тақвияти иқтидори содиротии кишвар ва густариши ҳамкориҳои иқтисодиро баррасӣ карданд. иброз гардид ки ҳадафи асосии чорабинии муаррифии барномаи рушди таҳвилгарон ва содирот инчунин муайян намудани механизмҳои амалии ҳамгироии соҳибкории хурду миёнаи тоҷикистон ба занҷираҳои миллию байналмилалии таҳвил мебошад. иҷрои ин барнома ки дар оянда барои рушди таҳвилгарон ва содироткунандагон аз он ҷумла тиҷорати кишоварзӣ, тиҷорати сайёҳӣ ва дигар намуди тиҷоратҳо ҳаст, имкон доранд соҳибкорон аз ин барнома аз ин лоиҳа истифода бурда барои рушди содирот ҳамкорӣ намоянд. имрӯз бархе аз корхонаҳои ватанӣ ҳангоми ворид шудан ба бозорҳои хориҷӣ мутобиқ шудан ба стандартҳои байналмилалӣ ва пайвастан ба занҷираҳои таҳвили ширкатҳои бузург бо мушкилот рӯбарӯ мешуданд. аз ин рӯ татбиқи барномаи рушди таҳвилгарон ва содирот ҳамчун воситаи муҳими дастгирии соҳибкорон ва рушди истеҳсолоти содиротӣ аҳамияти хос касб мекунад. мақсади асосии барномаи мазкур рушди иқтидори содиротии кишвар тавассути омӯзидани корхонаи хурду миёна дар минтақаҳои кишвар, мусоидат ба чунин корхонаҳо дар таҳияи нақшаҳои тиҷоратӣ ва омӯзиши онҳо дар пешбурди равандҳои самарабахши содиротӣ мебошад. дар доираи барнома таҳияи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дастгирии давлатии содирот, таҳкими фаъолияти дафтарҳои рушди таҳвилгарон ва содирот дар минтақаҳо, баланд бардоштани малакаи соҳибкорон, мусоидат ба гирифтани сертификатҳои байналмилалии сифат, пешниҳоди грантҳои мақсаднок ва дастгирии соҳаҳои афзалиятнок аз ҷумла тиҷорати кишоварзӣ, саноати насоҷӣ ва сайёҳӣ пешбинӣ шудааст. Сегодняшнее мероприятие было запуском данной программы, и мы хотели бы, конечно, увидеть как можно больше предпринимателей, которые смогли бы участвовать, получить техническую, консультационную поддержку в рамках данной программы, а также есть возможность получить финансовую помощь, гранты, которые будут направлены на то, чтобы, собственно, улучшить или процессы какие-то производственные, или получить сертификацию. иштирокдорони мизи мудаввар ҳамчунин роҳҳои ҷалби соҳибкорони ватанӣ ба занҷираҳои ҷаҳонии арзиши иловашуда, густариши ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ ва шарикони рушд, инчунин механизмҳои маблағгузорӣ ва дастгирии содиротро мавриди муҳокима қарор доданд. саҳмгузорӣ дар ободию пешрафти ватан нишонаи олии ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ маҳсуб меёбад. маҳз бо ҳамин эҳсоси баланди ифтихори миллӣ сокинони ноҳияи балҷувон баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба корҳои созандагию бунёдкорӣ бо рӯҳияи баланд машғуланд. чунин иқдомро сокинони деҳаи некмардони ҷамоати деҳоти сафобахш идома бахшида роҳҳои мошингарди байни деҳаро мунфарш намуда истоданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. бунёди роҳ заминагузори асосӣ дар таъмини рушду пешрафти соҳаҳо ва зиндагии осоиштаи мардум ба ҳисоб меравад. ба муносибати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи балҷувон таъмиру таҷдид ва мунфаршнамоии роҳҳои маҳаллӣ бо маром ҷараён дорад. дар баробари ташаббускориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорону сокинони ватандӯсти ноҳия дар самти ободониву бунёдкориҳо ва рушди сатҳи маҳал саҳми арзишманд доранд. сокинони деҳаи некмардони ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳияи балҷувон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, ҳамдилӣ ва рӯҳияи созандагӣ ба ободонии маҳалли зисти худ камари ҳиммат бастаанд.
бо саҳмгузории оммавӣ ва ташаббуси аҳлонаи сокинон раванди мунфаршнамоии роҳҳои мошингарди байни деҳа оғоз гардида корҳои амалӣ дар ин самт ҷараён дорад. татбиқи ин ҳадафи созанда барои беҳтар гардидани шароити зиндагии мардум ва рушди инфраструктури маҳал заминаи мусоид фароҳам меорад. ин иқдоми нек намунаи равшани иттиҳодӣ, ҳамбастагӣ ва масъулиятшиносии сокинон буда аз муҳаббати онҳо ба ватан ва диёри аҷдодӣ шаҳодат медиҳад. имрӯз барои мо мардуми деҳаи некмардон як рӯзи хурсандӣ ва шодмонӣ аст. мо дар якҷоягӣ бо мардуми меҳнатдӯсти деҳа, соҳибкорон, ҷавонмардон ва зодагони деҳаи некмардон тасмим гирифтем ки то ҷашни бузурги 35-солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи деҳаро пурра мунфарш намоем. яке аз сокини деҳаи некмардон Саидова Ширинмоҳ ки имсол мақсади ҳаҷ рафтан дошт, ба ҳаҷ нарафтаву дар ҳамин роҳ маблағи худро саҳмгузорӣ намуд. мо сокинони деҳаи некмардон мехоҳем миннатдории худро пеш аз ҳама ба муҳтарам пешвои муаззами миллат расонем, чунки ин иқдомҳои нек ҳама ташаббусу пешниҳоду ҳидоятҳои муҳтарам пешвои миллат аст. мо ҷавонон пайравони пешвои миллатем ва дар оянда нақша дорем ки ин ободкориҳоро боз идома диҳем. сокинони деҳаи некмардон дар марҳилаи аввал роҳи мошингарди маркази деҳаро ки ба шоҳроҳи асосии Балҷувон Ховалин мепайвандад ба масофаи наздики 4 километр ва бо паҳноии 4 метр мунфарш намуда истодаанд. андозаи ғафсии қабати мунфаршаванда 7 сантиметрро ташкил медиҳад. ҳамзамон бо чунин ҳамдастии мардум дар шафати роҳи таҷдидшаванда ҷӯйборҳои обрави бетонӣ низ сохта мешавад. таъмини сифатнокии раванди сохтмон зери назорати доимии мутахассисон қарор дошта барои мутобиқ сохтани он ба меъёрҳои сатҳи баланди роҳсозӣ техникаву механизмҳои соҳавӣ сафарбар гардидааст. инчунин корҳои иловагӣ аз ҷониби сокинон бо қувваи дастӣ иҷро шуда, ин омил ба суръати корҳои бунёдӣ таъсири бештар мерасонад. бо саҳмгузории мардуми деҳаи некмардон барои 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтем ки роҳи ҳамин деҳаи некмардона обод кунем. бисёр мушкилиҳое ки ба сари мардум буд ки мо 4,5 километр раҳ пиёда бо раи хокӣ ба баландӣ барои асфалта мебаромадем. бинобар сабабе ки раҳ лой будан, хок будан, бисёр мушкилӣ ба мардум буд. 4 километр раҳро сангфарш кардем дар муддати кӯтоҳ ба муносибати 35-солагии истиқлолият бо иқдом гирифтем ки бо воситаи соҳибкорон ва мардуми деҳа бо ҷавонмардони саховатпеша хостем ҳамин роҳро асфалтпӯш намоем ва ҳоло ҳамин кор рафтесо. дар оянда мақсад дорем ки дигар кӯчаҳои ҳамин деҳаро асфалтпӯш намоем. имрӯзҳо ташаббуси сокинони ноҳияи Балҷувон дар рушди инфраструктури маҳал боз ҳам густариш ёфта, бо саҳми аҳлонаи мардум роҳҳои байни деҳаҳо давра ба давра мунфарш гардида истодаанд. ин иқдоми наҷиб на танҳо барои беҳтар гардидани шароити рафтуомади сокинон мусоидат мекунад, балки бозгӯи ҳамбастагӣ, масъулиятшиносӣ ва муҳаббати самимии мардум нисбат ба сарзамини аҷдодӣ мебошад. мардуми деҳаи некмардон тасмим доранд ки чунин корҳои созандагиро дар оянда низ бо рӯҳияи баланд идома дода, дар ободиву пешрафти маҳал саҳми арзанда гузоранд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Балҷувон, Ахбор. дар ноҳияи Рашт аз 404 иншооти ҷашнӣ то ҳамин давра 340 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар 64 иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. аз раванди созандагиҳо ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. раванди корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз рӯи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт ҷараён дошта, то ҳамин давра бо анҷоми корҳои сохтмонӣ даҳо иншооти хоҷагии халқ ба истифода дода шуд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Рашт сохтмони 404 иншоот ба нақша гирифта шуда буд. аз ин шумора 327 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар дигар иншоотҳо корҳои сохтмонӣ идома доранд. дар ноҳия сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар партави дастур ва нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шуда истодааст, то дар оянда барои таҳсили хонандагон шароитҳои зарурӣ пурра муҳайё гардад. бинои муассисаи таълимии рақами 112 бар асари офати табиӣ харобу балангор шуда буд. ин аст ки барои бунёди бинои нави таълимӣ дар партаби барномаҳои созанда дар маҳалли бинои пештара
ساختمان بینای سی‌آشانه و تالار ورزشی آغاز گردید. الکی در این محل ساختمان کارگران به بنیاد تک‌کرسی انشاءات شروع کردند تا کارهای ساختمانی جوابگو به طلبات بخطری در مدت پیشبینی شده انجام داده شود. ساختمان بینای علاوگی نزد مؤسسه تعلیمی دهه قرن بالا از حساب مبلغ‌های مقامات محلی و اهالی بنیاد شده. تا این دوره 60% کارهای ساختمانی اجرا شده است. از روی نقشه انشاءات سال جاری به استفاده داده می شود. ساختمان بینای مؤسسه تا مکتبی با مقصد جلب بیشتر کودکان سال گذشته آغاز گردیده بود. با انجام کارهای باقی مانده بینای تعلیمی در عرفه جشن استقلال دولتی به استفاده داده می شوند. بیناهای تعلیمی اساساً با نظرداشت افزایش خوانندگان برای سالهای پیش آمد از 2 و 3 آشانه بنیاد می شوند تا بدین وسیله نارساگی جای نشست پورا برطرف گردد. از جمله سالهای آخر در مؤسسه‌های تعلیمی دهه وردوج شماره خوانندگان افزوده، در این ردیف نارساگی جای نشست و سیمخانه‌های فنی تا اندازه مشکلی ایجاد می‌کرد. این است که جهت رفع مشکلات جای داشته در شفت بینای تعلیمی ساختمان بینای نو آغاز گردیده کارهای ساختمانی از روی نقشه جریان دارد. همین طریق سال جاری کارهای ساختمانی در 12 انشاءات تعلیمی جریان داشته. در مجموع دوام 5 سال در ساحه معارف 67 انشاءات برای قریب 18,000 جای نشست مهیا می گردد. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در شهر اصفهان زیاده از 10,000 گکتار باغ زردآلو موجود بوده. همساله حاصل آن کارکرد و به خارج کشور صادرات می‌گردد. این سال نیز در باغات حاصل فراوان زردآلو پخته رسیده است. امروزها باشد در کارخانه‌های کارکرد قبولی حاصل نوع‌های گوناگون زردآلو و دیگر میوه و سبزیجات با مرام جریان دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. در شهر اصفهان با برابری پخته رسیدن میوه‌های شهدبار، فعالیت کارخانه‌های کنسرو براری نیز توسعه یافته محصولات کارکرد، بندوبست و ذخیره و صادرات کرده می‌شود. جمعیت دارای مسئولیتش محدودی صبحی وطن یکی از کارخانه‌های موفق در این سمت بوده در روند تأمین استقلالیت آذوقه‌واری مملکت سهمی مناسب می‌گذارد. در اینجا استحصال محصولات جدید و مورد توجه مشتریان از قبیل شربت سیب و زردآلو، آلوچه، پمیدار و دیگر میوه ها با مرام ادامه دارد. باید گفت که این محصولات از لحاظ اکولوژی تازه در بازار داخل و خارج طلبات زیاد دارد. محصولات خوش‌صفت در حجم و دیزاین خاصه بندوبست گردیده با تمغه استحصال تاجیکستان و میزبان پیشکش کرده می شود. در کارخانه ما زیاده از 40 نموده محصولات کنسروگی، شربت و سبزیجات و مرباهای استحصال میشه. محصولات اساسی ما صادراتی بوده و دولت‌های روسیه، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، آلمان، آمریکا صادرات میشه. در سال جشن 35 سالگی استقلالیت ما نیت داریم که حجم محصولات استحصال شده را زیاد نموده با تامین امنیت آذوقه‌واری کشور سهم خود را گذاریم. عین زمان همه سیخ‌های کارخانه به کارکرد میوه‌های شهدبار تاجیکستان مشغول بوده. محصولات با طعم اعلی در ظرف‌های شیشگین صادرات کرده می‌شود. مورد ذکری خاص است که در کارخانه 40 نمود محصولات استحصال می‌گردد و صفت استعمالی قسمت زیاد این محصولات در آزمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی آزموده شده صاحب سرتیفیکات جهانی خصم می‌باشند. با مقصد عملی گردانی این اقدام نیک به مقدار ضروری ظرف‌های گنجایششان گوناگون و شکر ذخیره کرده شده. با یک قطار خواجگی‌های کشاورزی جمهوری برای خریداری میوه و سبزیجات عهدنامه‌ها به امضا رسیدند. مأموریت کارگاه با درک عمیق اهمیت سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان در باب تأمین رشد استوار اقتصادی، وارد نمودن تکنولوژی معاصر، افزون نمودن اقتدار صادراتی با راه کارکرد نهایی اشیاء خام در مملکت استحصال شونده و استحصال محصولات برقابت تا
бовар ташкили ҷойҳои нави корӣ ва амалӣ намудани ҳадафҳои иҷтимоӣ баландбардории сатҳи зиндагии шаҳрвандон барои дар оянда боз ҳам васеъ намудани доираи фаъолият, зиёд намудани номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда ва воридсозии дастгоҳу таҷҳизоти муосир тадбирҳои иловагӣ меандешад. таҷрибаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Субҳи Ватан собит месозад ки шарти асосии пешбурди соҳаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар мамлакат ташаббускорӣ, омӯзиши талаботи бозор, меҳнати софдилона ва истеҳсоли маҳсулоти босифат мебошад. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, Ахбор, Исфара. аз натиҷаи мониторинги шуъбаҳои идоракунии сифати таҳсилоти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар нимсолаи дуюми соли таҳсили 2025-2026 муайян гардид ки раванди омӯзиши донишҷӯён ба 46.6 ва аз худкунии барномаҳои таълимӣ ба 88.2% баробар аст. Нисбат ба нимсолаи дуюми соли таҳсили 2024-2025 сатҳи дониши донишҷӯён 2.3% ва аз худкунии барномаҳои таълимӣ 2.9% баланд гардидааст. дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ масъулини вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва хабарнигорон баён доштанд. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон якҷо бо маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон маротибаи нахустин иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Душанберо дар арзёбии байналмилалии PISA 2025 ба нақша гирифтанд ки даври озмоишии он соли 2024 ва даври асосии соли 2025 гузаронида шуд. натиҷаи ниҳоии он 14 сентябри соли 2026 аз ҷониби маркази байналмилалии PISA эълон карда мешавад. бо мақсади амалинамоии ҳадафи чоруми стратегии мамлакат саноати кунонӣ бо суръати кишвар дар нимсолаи якуми соли 2026 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар Тоҷикистон ба 33.8 миллиард сомонӣ расонида шуда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 4.5 миллиард ё худ 14.1% зиёд мебошад. дар ин хусус зимни нишасти хабарӣ масъулини вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва хабарнигорон баён доштанд. инчунин ба ҳолати 1 июли соли 2026 дар ҷумҳурӣ 4002 корхонаи саноатӣ бо 89059 ҷойҳои корӣ ба қайд гирифта шуда нисбат ба соли сипаришуда 153 корхона зиёд мебошад. имрӯз дар шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма аз фаъолияти агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2026 натиҷагирӣ карда шуд. таъкид шуд ки дар 6 моҳи соли равон аз Тоҷикистон ба 44 давлати ҷаҳон молу маҳсулоти ватанӣ содирот шудааст. нишондиҳандаҳои молу маҳсулот ба 1 миллиарду 600 миллион доллар баробар гардидаанд ки нисбат ба давраи соли 2025 65.3% зиёд мебошад. аз ҳаҷми умумии содирот низ 97.4%ро маҳсулоти саноатӣ ва 2.6%ро маҳсулоти кишоварзӣ ташкил дода аз ин иқтидор аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатӣ Тоҷ Агропром Экспорт агентии содирот дар ҳаҷми 55 000 тонна ба маблағи 458 миллиону 600 ҳазор сомонӣ маҳсулоти саноатию кишоварзӣ содирот гардидааст. мувофиқи маълумоти оморӣ дар нимсолаи якуми соли равон Тоҷикистон гардиши савдои хориҷиро бо 127 давлати хориҷаи дуру наздик ба маблағи 6 миллиарду 800 миллион доллар ба роҳ мондааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 2 миллиарду 100 миллион доллар зиёд мебошад. дар ҷамоати деҳоти деҳқонободи ноҳияи дӯстӣ майдонҳои корам самараноку оқилона истифода гардида кишоварзону хоҷагидоронаш бо меҳнати софдилона сол аз сол ба гирифтани ҳосили дилхоҳи маҳсулоти нави аввал яъне ниёзи аввал мегарданд. майдонҳои корами ин ҷамоати деҳот 2031 гектарро дар бар гирифта ҳосил фаровон арзёбӣ мегардад. гузориш дар ин хусус.
اصلا شغل اساسی ساکنان جماعت دهات دهقان‌آباد ناحیه دوستی باغداری و شالیکاری است و کشاورزان در زمینه اجرای تاکیدهای رهبریت عالی مملکت در سمت استفاده هر قطعه کورم ساحه کشاورزی را رشد می‌بخشند. هر مزرعه آبی در این جماعت دهات سبز و سرحاصل به مشاهده می‌رسد و اگر در قسمتی از زمین‌ها نشأه‌نمای شالی و نهالان پخته به مشاهده رسد و در دیگر میدان‌های باغات حاصل فراوان است. این همه فراوان حاصلی از زحمت مرد دهقان و مسئولیت بلند استفاده برای زمین از جانب ساکنان دهات مذکور بازگویی میکند. اهل زحمت از امکانات موجوده پیشبرد کار خواجگیداری قناعتمند بوده مینداری خش را به حکومت کشور جهت فراهم آوردن شرایط و امتیازهای کشاورزی میرسانند. خواجگی دهقانی ما دارای 1 هکتار زمین میباشد. همه 50 ساتیخش باغای 50 ساتیخش پخته. ما هر سال حاصل دلخواه به دست میاریم. ما مینداری خود ما از جناب عالی پیشوای ملت چی میکنیم که زمین را به دهقان داد. ما در همه 1 هکتار زمین هم اولم سهم دارد هم خودم 50 تاش در نمی اولم 50 تاش در نمی خودم. طور قیدگردی تاسیس خواجگی‌های دهقانی و فعالیت باغات از یک جانب به تامین پوره اهالی با محصولات خوش‌صفت مساعدت نماید، از نگاه دیگر در تامین اهالی با جای کار زمینه مساعد می‌گذارد. باد و هوا و امکانات‌های بوی طبیعی به خواجگیداران امکان فراهم نموده است که از هر 1 هکتار حاصل دلخواه رویانیده در تامین امنیت غذایی مملکت حصه مناسب گذارند. در حدود جماعت دهات دهقان‌آباد 2031 هکتار میدان کورم آبی وجود دارد. از آن جمله کشت پخته 870 هکتار گذراندیم که این حال نشنماش نقض میباشند. 250 هکتار زمینش زیر پلونکه است. دیگرش آنلاینوی. هدف تنها ثمرناک به کار بردن میدان‌های کورم، گرفتن حاصل خوش‌صفت محصولات، غنی گردانیدن سبد استعمالی و حصه‌گذاری نمودن در تامین امنیت عضوخواری معنی داد می‌گردد. تا این جانب اهل زحمت بیشتر حاصل رسیده را جمع‌آوری و پیشنهاد بازارها گردانیده، روند کشت تکراری دیگر زراعت و سبزوات را وسعت بخشیده ایستادند. شاهزاده سمندر، موسی نور محمد، ناحیه دوستی، اخبار. خوانندگان تاجیک در المپیادای بین المللی وابسته به فنهای زبان انگلیسی و متماتیک در شهر لندن بریتانیای کبیر اشتراک فعال نموده صاحب 22 جای شدند. گزارش در این خصوص. در فرودگاه بین المللی دوشنبه غالبان المپیادای بین المللی وابسته به فنهای زبان انگلیسی و متماتیک که در شهر لندن بریتانیای کبیر دایر شد، پدر و مادران و نزدیکان استقبال گرفتند. اطلاع داده شد که از 21 تا 29 ایون سال 2026 در شهر لندن المپیادای بین المللی از فن متماتیک و زبان انگلیسی با اشتراک خوانندگان 107 مؤسسه تعلیمی از 28 کشور جهان اشتراک داشتند. خوانندگان تاجیک در این المپیادای بانفوذ صاحب 22 جای شده پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را با افتخاری والا بین 28 کشور دنیا بلند برداشتند. علی عمر سبحانزاده خواننده صنف 5 مکتب بین المللی پرزیدنتی در شهر دوشنبه مرتبه دوم است که در این المپیادای بین المللی مقام یکم را صاحب می‌گردد. من سبحانزاده علی عمر خواننده صنف 5 مکتب بین المللی پرزیدنتی میباشم. من در المپیاد تینیگل که در شهر لندن بریتانیا کبیر برگزار گردید اشتراک نمودم و از اون نامیناسیون جایهای بهترین گرفتم. یکمش از دیبیت جای اول مدال طلا و دومش از کویز جای دوم مدال نقره. پرچم تاجیکستان رو در 28 دولتی روی دنیا برداشتم. من مینداری خود را میرسانم به پرزیدنت کشور محترم جناب عالی امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم مالک که با ما چنین شرایط خوب مهیا کرد. غمخواری و دستگیری‌های پیوسته عامل اساسی رشد ساحه معارف در شهر دوشنبه حسابیده می‌شود و آن به مرکز مهمی علم و فرهنگ و رشد ذهنی کودکان تبدیل یافته است. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت از امکانات و شرایط‌های معاصر فراهم بوده ثمرناک استفاده برده در آزمون المپیادهای جمهوریوی و بین المللی به دستاوردهای شایان نائل می‌گردند. در المپیادهای بین المللی تینیگل که در شهر لندن بریتانیای کبیر برگزار گردید 11 نفر خواننده ما اشتراک نمودند. 22 جای گرفتند. از اینها مدال های طلای نقره و برنجی هم بود. ثمره استقلالیت، ثمره صلح و امنیت، ثمره این دولت صلح و ثباتی که پیشوای ملت ما محترم جناب عالی امامعلی رحمان و ما همه امکانات ها را دادند که امروز حتی خوانندگان صنف یکم ما
در فضای بین المللی قدم گذاشته ایستاده‌اند. نام من آناست. من در المپیادی که در لندن گذشت اشتراک کردم و در دور آنلاینی سزاوار جای اول شدم. اشتراک فعال و پیروزی خوانندگان تاجیک در چنین المپیادی بین المللی دلیل روشن رقابت‌پذیر گردیدن دانش آموزان مملکت در زمینه دستگیری و توجه حکومت کشور به رشد ساحه علم و معارف می باشد. دستاورد خوانندگان تاجیک به معرفی تاجیکستان در عرصه بین المللی مساعدت نموده، شوق و الهام دیگر خوانندگان را با آموزش عمیق فن‌های دقیق و زبان‌های خارجی به مراتب زیاد می‌گرداند. این موفقیت نتیجه توجه دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد علم و معارف و دستگیری همه‌جانبه نسل نورس میباشد. با تشبس‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شرایط مساعد تعلیمی و برنامه‌های علاوه‌ای برای کشف استعدادهای جوان فراهم آورده شدند. دوری ولایتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من در شهر خوروغ برگزار گردیده. در آن زیاده از 320 داوطلب اشتراک نموده 85 نفر به دوری جمهوریوی راه خط گرفتند. با این مقصد مراسمی با شکوه قدردانی غالبان دوری ولایتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من برگزار گردیده بهترین ها قدردانی گردیدند. گزارش در این خصوص. مراسم قدردانی غالبان دور ولایتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار گردیده. در آن غالبان آزمون مدیران شعبه و بخش‌های فرهنگ شهر و نویاهای ولایت و دیگر نمایندگان ساحه فرهنگ اشتراک نمودند. تاکید گردید که برگزاری آزمون‌های جمهوریوی امروز با حکم هنهنه در آمده نه تنها در بالا بردن سطح معنوی و فرهنگی جامعه بلکه در رشد استوار کشور نیز سهم ارزنده دارند. اشتراک فعال کودکان و نورسان و جوانان در چنین آزمون‌ها برای دریافت استعدادهای نو، تربیت هنرمندان صاحب مهارت و معرفی چهره‌های نو صنعت تاجیک اهمیت کلان دارد. گفته شد که در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز ساحه فرهنگ سال از سال رشد نموده، اینفراستراکچور فرهنگی تدریجاً نوسازی می‌گردد. بنیاد از نوسازی مؤسسه‌های فرهنگی در شهر و نویاهای ولایت برای رشد منبعد این ساحه مهم زمینه مساعد فراهم می‌آورد. طوری 4 سال است که در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من از روی نامیناسیای سرایندگی ژانر عنعنوی اشتراک می‌نمایم. امسال در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من اشتراک نموده در دور دوم سزاوار جای اول گردیدم. میناداری خویشم را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما نورسان و جوانان چنین آزمون‌ها را راه اندازی می‌نمایند. آزمون از روی 5 نامیناسیا برگزار گردیده. داوطلبان طبق گروه‌های سن و سالی هنرنمایی نمودند. در فرجام چهاربینی غالبان دوره ولایتی با افتخارنامه و مکافات‌های پولی سرفراز گردانده شده برای اشتراک در دوره جمهوریوی که در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد راه خط گرفتند. باید یادآور شد که در دوره ولایتی آزمون زیاده از 320 نفر داوطلب از شهر و نویاهای ولایت از روی 5 نامیناسیا هنرنمایی نموده 85 نفر بهترین ها به دوره جمهوریوی راه خط گرفتند. برگزاری چهاربینی و جمع‌آمدهای تعلیمی با جلب افسران و سربازان احتیاطی در شهر و نویای جمهوری نشان می‌دهد که ساکنان نیز در برابر خدمتچیان حربی قواهای مسلح سیاست دولت را در سمت تحکیم اقتدار مدافعی، مدافعه حدودی و سفربری همه‌جانبه دستگیری می‌نمایند. چنین یک چهاربینی سطحی بلند با اشتراک شهروندان احتیاطکار داشته در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار گردید که ساکنان جهت اجرای عهده‌داری‌های شهروندی خویش آمادگی سطحی بلند نشان دادند. چهاربینی در دایره اجرای دستور و سپارش‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان تشکیل و گذرانیده شده. در آن نمایندگان وزارت مدافعه، راهبریت شهر گلستان و هیئت وسیع شهروندان اشتراک نمودند. برگزاری چنین چهاربینی از آن شهادت می‌دهد که یعنی بار دیگر از آن شهادت می‌دهد که ساکنان شهر گلستان نیز در قطار دیگر ساکنان مناطق گوناگون جمهوری تاجیکستان برای حمایت مرز بوم کشور همیشه آماده می‌باشند. ذکر گردید که وضع مرکب جهان معاصر شدت گرفتن رقابت‌های گئوسیاسی و دیگر تهدیدهای امنیتی تقاضا می‌کنند که هر یک شهروند در برابر خدمتچیان حربی، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور برای حفظ صلح و ثبات و تامین
امنیت ملی مسئولیت بلند احساس نماید. تاکید کرده شد که در سالهای صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان برای تحکیم اقتدار مدافعوی کشور، بهتر نمودن شرایط خدمت حربی و حفظ مرز و بوم وطن تدبیرهای مهم و مؤثر را عملی نموده است. امروز هیئت شخصی ارتش ملی برای حفظ صاحب استقلالی و تمامیت ارضی تاجیکستان عزیز آمادگی کامل دارند. همزمان قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان و اعلان شدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی همچون عاملهای مهم تحکیم حس وطن دوستی و مسئولیت شهروندی ارزیابی گردید. در شهر گلستان نیز یک قطار ساکنان و والدین سربازان با افتخارنامه و سپاسنامه‌های وزارت مدافعه قدردانی کرده شدند. مسئله های وابسته به این چاره‌بینی مهم حربی سیاسی در استاد منطقه مدافع حدودی بررسی کرده شد. در کار استاد ابراز گردید که ساکنان شهر گلستان با حس بلند وطن دوستی و خودشناسی ملی همیشه برای حمایت از مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال، تامین صلح و ثبات و حفظ منفعت‌های دولت و ملت آماده میباشند. در صحیفه نوبتی رحمت شاهی عابد شما رو با رویدادهای ورزش آشنا می‌سازد. توجه نمایید.